We have discussed the duty of the advocate towards the client and also toward the colleagues, particularly rule number 39. Rule number 39 says that you cannot file, you cannot take up a new case well already a wakalat was filed. That means X has already filed a wakalat in particular case relating to Y. Y has got the authority to change any advocate. But if Z, a new advocate, wants to take up the case, he has to take what? He has to take NOC, no objection certificate, from the original advocate. This is the rule relating to professional ethics. Of course, court is not bothered whether X is there, whether Z is there. Any lawyer, if represents, if his name is in the wakalat, it is sufficient. But as a professionals, we have to understand that you should not take charge of another case in which already there is a wakalat nama. అంటే కక్కిన కూటికి ఆశపడకూడదు, directly to say. A lot of cases we have discussed. We will come back to settled cases later. Now today our topic is relating to the welfare fund. So almost we have come to the fag end of the rules. So basic rules right from 1 to 10, they deal with what? They deal with duty to the court. Then rule number 11 to almost 24, we discuss it is duty to client. Then 25 to 31, relating to accountancy for the advocates. Rule number 34 and 35 specifically say duty towards the opponent. And right from 36, 39 is more important. So that is to say that you have to get the NOC. We have completed up to that. So this is the brief introduction of the yesterday's review. Now we are going to discuss rule number 40. Particularly this is relating to welfare fund. This is not that important, but incidentally a case has arisen in Tamil Nadu. Normally, whenever you go for the so-called enrollment process, you are supposed to pay the so-called welfare fund at the time. And later, once in 3 years or once in 5 years, you have to pay some rupees 300 toward the welfare. What for the welfare? Welfare is definitely when some unforeseen incident takes place. అంటే మనకు తెలియని సంఘటన, ఊహించని సంఘటన అడ్వకేట్కి ఏదైనా జరిగితే దెన్ ది వెల్ఫేర్ ఫండ్ విల్ బి యూటిలైజ్డ్ ఫర్ దట్ పర్పస్. సపోజ్ సమ్ లాయర్ ఈస్ గోయింగ్ టు అమరావతి హైకోర్ట్. En route some accident takes place, he will be crippled or his leg has to be amputated, then they will give some money from the welfare fund. That can be used. Suppose an advocate dies, his family is in distress, చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు, even they are not having the money for the ఏమంటారు obsequies లేక సేవ ఖర్చులు, అంటే మామూలుగా సేవను తగబెట్టడానికి కానీ పూడ్చడానికి కానీ డబ్బులు లేని పరిస్థితుల్లో, then the welfare fund of 15,000 rupees will be granted. It will be used for them. And secondly, thirdly, if any lawyer dies, young boy, there is no, so due to corona, so many, in Mongol town itself, 31 lawyers lost their life. Maybe due to some other problems, but main effect is regarding corona. Then the welfare fund, from the welfare fund normally 3 lakhs will be deducted and handed over to the family. So welfare fund is 100% essential, necessary, and it will be an additional advantage and it has got add value. Because we do not know what will happen next day. So therefore, so how to maintain the welfare fund? How to pay the welfare fund? That's why while discussing the topic of accountancy, I told you that some of you may become the bar council members. When you become the bar council members, how to utilize the welfare fund is definitely a question. Because we have seen cases in which normally whenever you are in charge of the welfare fund, of course welfare fund committee will be there, that committee will be constituting 3 or 4 members. So bank people will queue up to you. They will come in queue. They say, deposit your amount, your welfare fund in our bank. We will give lucrative interest. That means maybe 6%, 7%, things like that. But the thumb rule is, please remember the thumb rule, that
the welfare fund should be deposited only in a nationalized bank. That means like Indian Overseas Bank or Union Bank of India or nationalized bank. But not in private banks. No doubt, private banks will give definitely more interest. For example, ICICI Bank is there. Then HDFC Bank is there. Yes Bank is there. IndusInd Bank is there. IDFC First Bank. Lot many private banks have come in existence. But still, we believe the nationalized banks. Why? Because before nationalization, so actually every year they have to pay some amount, the guarantee amount to the Reserve Bank of India. Suppose if the bank has got reserves of 100 crores, they have to pay some amount to the Reserve Bank. So if you lose something, suppose just like our good friends like Vijay Mallya, Nirav Modi, Mehul Choksey, or presently ABG, I do not remember his name, ABG Shipyard, 23,000 కోట్లు కొట్టేశాడు కదా. వీళ్ళు ఎవరన్నా కొట్టేస్తే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఫండ్లోంచి నేషనలైజ్డ్ బ్యాంకుకి డబ్బులు వస్తాయి. మన డబ్బులకి అట్లీస్ట్ 25% గ్యారంటీ ఉంటుంది. అదే ప్రైవేట్ బ్యాంక్ నుండి యూ మట్ హర్డ్ ది ఇన్సిడెంట్ ఆఫ్ చార్మినార్ బ్యాంక్ హైదరాబాద్, కొడాలి వెంకటేశ్వరరావు వాడు సింగపూర్లో ఉంటే పట్టుకొచ్చారు, గోవింద, అలాగే కృషి బ్యాంక్, ఇవన్నీ ఇలా జరుగుతుంది. కాబట్టి వెల్ఫేర్ ఫండ్ షుడ్ బి డిపాజిటెడ్ ఇన్ ది నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్ ఓన్లీ. అన్లెస్ యూ డు నాట్ నో ది ప్రొసీజర్, ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. ఎందుకంటే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కదా అని ఆశపడి వేస్తే చాలా ఇబ్బందులకరమైన పరిస్థితి. దే షుడ్ బి మినిమం గ్యారంటీ. సో దేర్ ఫోర్ వెల్ఫేర్ ఫండ్ డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు పే. డోంట్ ఏమంటారు హెజిటేట్ టు పే. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ ఆల్ 300 or 400 for 3 years ఈజ్ పీనట్స్ ఫర్ యూ, ఈజ్ ఇట్ నాట్? 300 ఏం పెద్ద నష్టమైంది, 3,000 కట్టచ్చు. ఎందుకంటే మన డబ్బులు ఒకచోట గ్రూప్ చేసి రేపొద్దున మన వాళ్ళకి ఏదన్నా ఇబ్బంది వస్తే ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడతాయి కదా. నౌ విల్ కమ్ టు రూల్ నెంబర్ 40. రూల్ నెంబర్ 40 సేస్ ఎవ్రీ అడ్వకేట్ షుడ్ పే ద వెల్ఫేర్ ఫండ్, షుడ్ కంట్రిబ్యూట్ అనాలి డైరెక్ట్గా. ఎందుకంటే పే అనేది కరెక్ట్ అయిన వర్డ్ కాదు. ఎందుకంటే ఇట్స్ ఓన్లీ కంట్రిబ్యూషన్, మన ఇష్టం. వెల్ఫేర్ ఫండ్ అనేది మన యొక్క ఇష్టం మీద ఆధారపడుతుంది. కాబట్టి ఎవ్రీ అడ్వకేట్ షుడ్ కంట్రిబ్యూట్ టు ద వెల్ఫేర్ ఫండ్ ఏ సమ్ ఆఫ్ ₹300 ఫర్ ఎవ్రీ థర్డ్ ఇయర్ కమెన్సింగ్ ఫ్రమ్ 1/8/2001. 1/8/2001 నుంచి ఎవ్రీ 3 yearsకి ₹300 కట్టాలని రూలు. రైట్. సో నార్మల్లీ యూ హ్యావ్ టు పే టు ది బార్ కౌన్సిల్. ఈ బార్ కౌన్సిల్ మీరు ఫోన్ చేస్తే, స్టేట్ బార్ కౌన్సిల్కి వేస్తే, ప్లీజ్ రిమెంబర్ 80% విల్ బి రిటైన్ బై ద స్టేట్ బార్ కౌన్సిల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ₹300 బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఏపీకి చెల్లిస్తే దానిలో 80% మేబీ అరౌండ్ 240 వరకే వస్తుంది. అండ్ 20% విల్ బి సెంట్ టు BCI, బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా. 20% వాళ్ళకి ఎందుకు, వాళ్ళలో కూడా వెల్ఫేర్ ఫండ్ కొన్ని సందర్భాల్లో బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా రిలీజ్ చేయాల్సిన పరిస్థితులు వస్తాయి. లేదా వెల్ఫేర్ ఫండ్ నుంచే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే లీగల్ లిటరసీ క్యాంప్స్ అని, ఆ లీగల్ ఎయిడ్ టు ద పూర్ అని ఇవన్నీ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి మనకి ₹80, వాళ్ళకి ₹20. కాబట్టి మేజర్ షేర్ మీదేగా. జస్ట్ లైక్ అవర్ జిఎస్టీలో స్టేట్ షేర్ ఎంత, మీ లా ఆఫ్ ట్యాక్సేషన్లో మీకు వస్తుందిగా. స్టేట్కి ఎంత ఇస్తారు? ₹100 జిఎస్టీ. ఇప్పుడు వ్యాట్ అని, ఆ పన్ను ఈ పన్ను ఏం అక్కర్లేదు మొత్తానికి. సో గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ అని చెప్పి మోడీ గారు వచ్చినా పెట్టారు. గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ దాంట్లో స్టేట్ కాంపోనెంట్ ఎంత, స్టేట్కి ఎంత పర్సంటేజ్ ఇస్తారు? మీకు ట్యాక్సేషన్ క్లాస్ లేదా? ఐ థింక్ ట్యాక్సేషన్ ఉంటుంది ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళకి. యూ డోంట్ నో? 42%. ₹100 వసూలు అయితే ₹42 స్టేట్కి ఇస్తారు. ముందు స్టేట్ అదే ఈ మధ్యకాలంలో నిర్మలా సీతారామన్, సో పోయిన సంవత్సరం ఇది కరోనా టైంలో ఆవిడ ఏముంది, అమ్మా మా స్టేట్ పర్సంటేజ్ అంటే ఏముందయా నారాయణ? నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్, యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్. షీ హాస్ టేకెన్ ద డిఫెన్స్ ఆఫ్ యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్. వాట్ ఇస్ దట్ వీ కెన్ డూ బికాస్ ఆఫ్ ది కరోనా? కరోనా ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ యాక్ట్ ఆఫ్ గాడ్. వీ డిడ్ నాట్ ఎక్సెప్ట్, ఇట్ ఇస్ నాట్ ఫోర్సీన్, టోటల్ అన్ఫోర్సీన్ జరిగింది. కాబట్టి మీకు ఇచ్చేది లేదు, పోవాలి, ఏం చేయలేకపోయారు. బట్ ఎనీవే 42. అలాగే వెల్ఫేర్ ఫండ్లో మనం 20% వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. దిస్ ద రూల్. బట్ నార్మల్లీ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు పే? ఏమ్మా శ్రీదేవి, 300 కడతావా? కట్టవా? ఏదో ఒకటి చెప్పు. ఆర్ యూ గోయింగ్ టు పే ఆర్ ఏమయ్యా లక్ష్మణ? ఆర్ యూ గోయింగ్ టు పే ఆర్ నాట్? కట్టవా? తప్పలేదు. కానీ ఎందుకు కట్టాలి అనే ప్రశ్న వస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ 300 మాకేమైనా అవుద్దా?
అనేటువంటి భావం కూడా ఉంటుంది. కానీ ప్లీజ్ పే, ఎందుకంటే వెల్ఫేర్ అనేది ఇట్ ఇస్ నాట్ ఫర్ యూ, ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ ది గ్రూప్ ఆర్ ద క్లాస్ ఆఫ్ అడ్వకేట్స్, కాబట్టి దాని మీద చెక్. కానీ వచ్చిన బాధ ఏంటంటే 5,970 అడ్వకేట్స్, ఎవరో కాదు 5,970 అడ్వకేట్స్, దేవర్ యాక్చువల్లీ నోటీసెస్ దేవర్ సస్పెండెడ్ లిటరల్లీ, మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టు తీసేది. దేవర్ సస్పెండెడ్ ఇన్ తమిళనాడు on 23/3/2019 for not paying the welfare fund, not paying the welfare amount, డబ్బులు కట్టడం వల్ల. ఎన్రోల్మెంట్ అప్పుడు వాళ్ళు కట్టారు, తర్వాత పైసా కూడా కట్టలేదు. అది 300 మొదటిసారి 300 అనుకుంటాం, 3 ఏళ్ళు చొప్పున వెళ్తే 4,000 3,000 కట్టాల్సి ఉంటుంది. వీళ్ళు పైసా కూడా కట్టలేదు. కాబట్టి దే వర్ సస్పెండెడ్ బై ది బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ తమిళనాడు అండ్ పుదుచ్చేరి. దానిలో దే ఫాలోడ్ ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ ఆల్సో. ద బార్ కౌన్సిల్ హ్యాస్ గివెన్ నోటీసెస్, డెస్పైట్ నోటీసెస్ అండ్ వార్నింగ్స్, ది అడ్వకేట్స్ ఫెయిల్డ్ టు పే ఆర్ టు మేక్ ది పెండింగ్ పేమెంట్స్ విత్ ఇన్ టైమ్. సో నార్మల్లీ బార్ కౌన్సిల్ హ్యాస్ గివెన్, ఏమయ్యా మీరంతా డబ్బులు కట్టట్లేదు, పలానా రోజులు కట్టకపోతే మిమ్మల్ని సస్పెండ్ చేస్తామని నోటీస్ ఇచ్చారు. ఎస్ఎంఎస్లు ఇచ్చారు. ఇక్కడ ప్రాబ్లం అది. ఎస్ఎంఎస్లు ఇస్తే ఎస్ఎంఎస్లు ఆ కాలంలో 2019లో పెద్దగా చూసుకునే వాళ్ళు కాదు కదా. సో మాకు వాళ్ళు ఏమంటారు, మాకు తెలియదు అని చెప్పారు. బట్ ఎనీవే, యాజ్ ఫార్ as this matter is concerned, even in spite of the notices and warnings, these advocates, they have defaulted, they have failed to pay the pending payments, right? So then they were suspended. Of course the matter went to the Madras High Court. Madras High Courtలో మనం లాయర్స్గా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి, డిఫెన్స్ ఏం చెప్పారు, వీళ్ళు ఎస్ఎంఎస్ పంపించారండి, బల్క్ ఎస్ఎంఎస్ అన్నారండి. నాకు ఎస్ఎంఎస్ ఉన్న ఫోనే లేదు, నాకు ఫీచర్ ఫోనే, అంతేగాని నాకు స్మార్ట్ ఫోన్ లేదు, నాకు ఎస్ఎంఎస్ ఎట్లా ఓపెన్ చేయాలో తెలియదు, ఇవన్నీ రకరకాల ప్లీజ్ పెట్టారు, రైట్? సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, సో దే వెంట్ ఇన్ అపీల్ టు ద మెడ్రాస్ హై కోర్ట్. సో మెడ్రాస్ హై కోర్ట్ ఏం చేసినారే, ఈ వెల్ఫేర్ ఫండ్ కోసం ఇంత సీరియస్గా మీరు తీసుకుంటే ఎట్లాగా అని చెప్పి, సో ది ఆర్డర్ వాజ్ కెప్ట్ ఇన్ అబయన్స్ అప్ టు 27/3/2019, అంటే 1 వీక్ టైం ఇచ్చింది. ఒక 4 రోజులు అబయన్స్లో పెట్టండి, వీళ్ళు కట్టకపోతే చూడండి. సో అఫ్కోర్స్గా 3 రోజుల నుంచి దాదాపు 2 సంవత్సరాలు పోయింది. సమ్ మోర్ టైం అని వచ్చింది. అల్టిమేట్లీ ఐ థింక్ దే హ్యావ్ పెయిడ్. యాక్చువల్లీ మేము అసలు ఇది అంత సీరియస్ అనుకోవాలి. వెల్ఫేర్ ఫండ్ ఏందండి, దీనికి కూడా ఒక పెద్ద రూల్ కావాలా? ఆర్ యూ నాట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్? ఆర్ యూ నాట్ మొరల్స్? వీ హ్యావ్ గాట్ మొరల్స్. 300 రూపీస్ ఫర్ 3 years, నథింగ్, ఇట్స్ పీనట్స్ ఫర్ అస్, పే చేస్తాం. కానీ దానికి కూడా ఎగ్గొట్టిన బ్యాచ్ ఉన్నారు. అది చెప్పడానికి మీకు ఈ కేసు. సెకండ్ కేస్, రూల్ నెంబర్ 41 గుర్తుపెట్టుకోండి. రూల్ నెంబర్ 41. సో ది వెల్ఫేర్ అమౌంట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ అమౌంట్, ద అమౌంట్స్ రిసీవ్డ్ బై ది బార్ కౌన్సిల్, the amount should be credited to the fund known as BCI Advocates Welfare Fund, right? So they have to be credited to the account which is called as BCI Advocate Welfare Fund. దీనికి మీకు వచ్చిన డబ్బులు చెల్లించాలి. రూల్ నెంబర్ 40 ఏం చెప్పాం, అబ్బాయి మీరు పే చేయండి. రూల్ నెంబర్ 40 says please pay the so called welfare fund. సో పే చేసిన దాన్ని ఏం చేయాలి? సో బార్ కౌన్సిల్ షుడ్ క్రెడిట్ ద సేమ్ టు BCI అడ్వకేట్స్ వెల్ఫేర్. ఏమిటిది? డబ్బులు వస్తే చేయరా? వాళ్ళు జేబులు వేసుకుంటారా? ఏమన్నా మనిషి ఏమనుకుంటావు? డబ్బులు వస్తే చేయకుండా ఉంటారు, జేబులు వేసుకుంటారా? చేస్తారా? వెరీ గుడ్, నీకు పాజిటివ్ లైన్. నువ్వేమంటావమ్మా ఝాన్సీ గారు? డబ్బులు ఫండ్, వెల్ఫేర్ ఫండ్ డబ్బులు వస్తే అది జేబులో వేసుకుంటావా, లేకపోతే మామూలుగా ఫండ్కి యాక్టివేట్ చేయిస్తావా? చేస్తావా? నువ్వే లక్షణేనా? ఏదో ఒకటి చెప్పు, తీసుకుంటావా? ఎవరో ఒకరు నెగిటివ్ చెప్పండి. అందుకని అది ఎస్, కొంచెం ఇష్టం, కొంచెం కష్టం. బట్ స్టిల్ ప్లీజ్ డోంట్ డూ దట్. ఇట్ హ్యాపెండ్. ఇవన్నీ రూల్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి? బికాస్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ సో గుడ్ యాజ్ యూ థింక్. అడ్వకేట్ అనగానే నోబుల్ ప్రొఫెషను బెస్ట్, ఈ కథలన్నీ మేము చెప్పడం తప్పితే దానిలో కూడా డెఫినెట్గా రకరకాల మనుషులు ఉంటారు. అది ఎలా వస్తుందంటే, మీకు సహజంగా ఈ డబ్బు అనేది మనిషిని మళ్ళీ చెడగొడదు. ఎలాగంటే వెల్ఫేర్ ఫండ్లో 10 లక్షలు ఉంది. జడ్జి గారు ఏం చేస్తారు, మామూలుగా ఈ ఏమంటారు, బార్ కౌన్సిల్ ఏం చేస్తారు, 10 లక్షలు మురిగిపోతుంది కదా, లెట్ us హ్యావ్ ఎ ట్రిప్ టు గోవా. సో ఇది లీగల్ లిటరసీ క్యాంప్ అని గోవాలో పెడతాడు. ఏముంది,
అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కాస్త తీర్థం సేకరిస్తారు, ఆ ఖర్చు పెడతారు, అయిపోద్ది. ఖర్చు 30 లక్షలు, ఉన్నది 10 లక్షలు, 30 లక్షలు ఖర్చు పెడతారు. ఇలా అన్నెసరీ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుంది. వెల్ఫేర్ ఫండ్ కూడా చెయ్యరు. ఇట్లా చాలామంది చేస్తుంటారు. సో దెర్ ఇస్ వన్ కేసులా యాక్చువల్గా రూల్ 41 మీద వస్తుంది. కేఎన్ అనిల్ కుమార్ వర్సెస్ బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా 2020. కేఎన్ అనిల్ కుమార్ వర్సెస్ బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా 2020. Please remember, the Anil Kumar is an advocate and he is a member of the Bar Council of Kerala. Right? సో బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ కేరళలో మెంబర్గా ఎలక్టెడ్. ఏ ఎలక్షన్ జరిగినాయి మాకు ప్రతి బార్ అంటే 25 మెంబర్స్ ఉండేవాడు, మనోడు మెంబర్ అయ్యాడు. అయిన తర్వాత హీ హాజ్ బీన్ డెసిగ్నేటెడ్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ మెంబర్ ఆఫ్ ది వెల్ఫేర్ కమిటీ. అడ్వకేట్స్ వెల్ఫేర్ కమిటీలో మెంబరు, బార్ కౌన్సిల్లో మెంబరు ప్లస్ అడ్వకేట్స్ వెల్ఫేర్ కమిటీలో మెంబర్ కింద చేర్చారు. రైట్? సో now you will be shocked. There was a misappropriation of 7 crores of the amount of welfare fund. 7 కోట్ల రూపాయలు గోల్మాల్ గోవిందం జరిగింది కేరళలో. Then of course BCI formed a 4 members committee to inquire into the issue on 12/10/2018. ఇష్యూ వచ్చింది, చాలా నలిగింది. యాక్చువల్గా బార్ కౌన్సిల్ మొదట్లో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే దే ఆర్ రిపోర్టెడ్ ద మ్యాటర్ టు విజిలెన్స్ అండ్ ఏసీబీ. పోలీసులు కూడా రిపోర్ట్ ఇచ్చారు. పోలీసులు ఓకే, ఏసీబీ వాళ్ళు దే ఆర్ పెండింగ్ అండ్ మ్యాటర్ ఈజ్ అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అన్నారు. ఈ లోపల అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిసిప్లిన్, మనకి ఏమంటారు దాన్ని, ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ ఎంక్వైరీ లాగా అడ్వకేట్స్ మనకు బార్ కౌన్సిల్ తరఫున ఒక 4 members దే హ్యావ్ కండక్టెడ్ ఎన్ ఎంక్వైరీ అండ్ ద బార్ కౌన్సిల్ హెల్డ్ దట్ మిస్టర్ అనిల్ కుమార్, కేఎన్ అనిల్ కుమార్ ఈజ్ ద మెయిన్ కల్ప్రిట్. సో హీ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్. అర్థమైందా? తర్వాత నౌ ఆయన మీద వీళ్ళు పెట్టారు డిసిప్లినరీ యాక్షన్. ఒక పక్క ఎఫ్ఐఆర్ వచ్చింది కాబట్టి ఎఫ్ఐఆర్ కేసు రిజిస్టర్ అయింది. ఏసీబీ వాళ్ళు కేసు రిజిస్టర్ చేశారు. దెన్ హీ వెంట్ అప్రోచ్డ్ ది ఆనరబుల్ హైకోర్ట్ ఆఫ్ కేరళ ట్రివేండ్రమ్కి ఫర్ క్వాషింగ్ ద కేస్ అగెన్స్ట్ హిమ్. క్వాష్మెంట్ ఏ సెక్షన్ కింద వెళ్తారు? ఎవరన్నా టైప్ చేయండి ఏ సెక్షను, అసలు ఎంతమంది చూస్తున్నారో నాకు అర్థమవుతుంది. క్వాషింగ్ 482 CRPC. సో వెళ్ళాడు ఈయన. వెళ్ళిన తర్వాత ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే ఆయన, అయ్యా ఏ కేస్ వాజ్ రిజిస్టర్డ్ అగెన్స్ట్ మీ అండ్ ద డిపార్ట్మెంట్ దట్ ఈస్ ది బార్ కౌన్సిల్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ మేకింగ్ ఎంక్వైరీస్ అగెన్స్ట్ మీ. సో ఇట్ అమౌంట్స్ టు డబుల్ జియోపార్డీ, ఇస్ ఇట్ నాట్? క్రిమినల్ కేసు ఒకటి రిజిస్టర్ అయింది, మళ్ళా బార్ కౌన్సిల్ వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇట్ అమౌంట్స్ టు డబుల్ జియోపార్డీ, క్వాష్ ది ప్రొసీడింగ్స్ అని పెట్టేటప్పుడు కేరళ హైకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే, నాయనా ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ ఈజ్ ఎ క్లియర్ కేస్ ఆఫ్ fraudulently clear case of fraud. Advocates, you are expected to maintain the welfare fund. You have to spend the welfare fund only in cases of emergency or in case of need, but you cannot misappropriate the amount. Definitely the persons, the culprits or the black sheep who are responsible for the same, they should be traced, they should be located, they should be punished. So and secondly, ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్, మీకు చెప్పే ఉంటాను అనుకుంటున్నాను. Criminal case is on one side, at the same time departmental inquiry can also be conducted. There is no bar for conducting the inter-departmental inquiry. ఎందుకని క్రిమినల్ కేసు ఏమిటి, వెదర్ దేర్ ఇస్ ఎనీ ఎవిడెన్స్, ప్రిపాండరెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ అంటే ఈ ఫ్యాక్ట్ ప్రకారం వీడు ఈ డబ్బులు కొట్టేసాడు లేదా, ఎవిడెన్స్ ఉందా లేదా అంతవరకే చూస్తుంది. వేరేస్ ఇంటర్ డిపార్ట్మెంటల్ ఎంక్వైరీ, బార్ కౌన్సిల్ ఎంక్వైరీ, డిసిప్లినరీ కమిటీ ఏం చేస్తుంది, వెదర్ హీ హాజ్ ఎగ్జిబిటెడ్ ఎనీ మిస్కాండక్ట్ ఆర్ నాట్. వీడు ఒక లాయర్గా ఒక బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్గా ఉండి ఏదో పని చేశాడా లేదా, ఇది. సో ఇదంతా డిపార్ట్మెంటల్ ఎంక్వైరీ, అక్కడే ఎవిడెన్స్ ఉందా లేదా. మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే చుండూరు మర్డర్ కేసు ఏమైంది, ఎక్విటల్ కొట్టేశారు. అంత మాత్రాన చుండూరులో మర్డర్ జరగలేదా, జరిగిందా? మరి కొట్టేశారంటే బికాజ్ ద కోర్ట్ హ్యాస్ టు సీ ద ఎవిడెన్స్ వెదర్ ద ప్రాసిక్యూషన్ హ్యాస్ ప్రూవ్డ్ ద కేస్ బియాండ్ ఆల్ రీజనబుల్ డౌట్ ఆర్ నాట్. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద కోర్ట్.
వేరే డిపార్ట్మెంటల్ ప్రొసీడింగ్స్లో మీకు ఇంట్రెస్ట్మెంట్ ఎంత జరిగింది, నువ్వు మెంబర్స్ కమిటీ ఎంత, మీరు ఏం ఖర్చు పెట్టారు, ఎట్లా పోయింది, ఎట్లా మిస్ అయింది, ఇవన్నీ ఇక్కడ తేలుతాయి. కాబట్టి రెండు రకాలుగా దెర్ ఇస్ నో బార్ ఫర్ కండక్టింగ్ ఇన్ ఇన్స్పెక్టర్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంక్వైరీ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్రిమినల్ కేస్. ఇది మీకు రేపొద్దున అడ్వకేట్స్ అయిన తర్వాత జనరల్గా ఎవరైతే ఏమంటారు మ్యాటర్స్ సర్వీస్ మ్యాటర్స్ చేస్తుంటారో వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది. సర్వీస్ మ్యాటర్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కానిస్టేబుల్ గారు ఒక అమ్మాయిని అవుట్రేజింగ్గా మాడెస్టే చేశాడు. పోలీసులు క్రిమినల్ కేసు 354 ఏనో బీనో కేసు రిజిస్టర్ చేశారు. ఇమీడియట్లీ డిపార్ట్మెంట్ విల్ కండక్ట్ అన్ ఎంక్వైరీ. ఏమని? బీయింగ్ ఏ రెస్పాన్సిబుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్, బీయింగ్ అన్ ఆఫీసర్ హూ ఇస్ ఇంట్రెస్టెడ్ విత్ ది ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఉమెన్, సో యూ కెనాట్ డీవియేట్ ఫ్రమ్ యువర్ డ్యూటీ. నీ తప్పు చేయకూడదు, చేసావా లేదా అనేది డిపార్ట్మెంట్ ఎంక్వైరీలో బయటపడుతుంది. అక్కడ ఎవిడెన్స్ మీద బయటపడుతుంది. కాబట్టి రెండు జరగవచ్చును. బట్ ఎనీవే, సో court held that this inquiry definitely can be continued as regard fraud only. Please remember, his appeal రిట్టేసాడైనా ఇది క్వాష్ చేయమని దట్ ఈస్ డిస్మిస్డ్. కుదరదైనా యూ హ్యావ్ టు ఫేస్ ది కోర్ట్, యూ హ్యావ్ టు ఫేస్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఎంక్వైరీ ఆల్సో. దిస్ ఈజ్ రిలేటింగ్ టు రూల్ నెంబర్ 41. ఇంతకు ఏం చెప్పాను? రూల్ 41 ఏం చెప్పుద్ది? యూ హ్యావ్ టు క్రెడిట్ ద అమౌంట్ టు ది వెల్ఫేర్ కమిటీ. మీరు సొంతగా వాడుకోకూడదు. Then rule number 42, if any advocate fails to pay within the time, so if any advocate fails to pay the so-called welfare amount within the time, please remember, he has to be given a notice, or notice should be given to him asking as to why his practice could not be suspended. And please remember, in this connection, normally once in 3 years you have to pay rupees 300. There is a late fee also. If you don't pay it immediately within time, late fee will be from 5 rupees to 30 rupees. అంటే ఒక 2-3 నెలల వరకు మీకు లెవరేజ్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ ఫెయిల్, ఇదే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్, ఇఫ్ యూ ఫెయిల్ టు పే ద సో కాల్డ్ వెల్ఫేర్ అమౌంట్, దెన్ యూ విల్ బి గివెన్ ఎ నోటీస్. అండ్ ఈవెన్ దెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ పే, బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ తమిళనాడు అండ్ పుదుచ్చేరి సస్పెండెడ్. ఇదేంటి? Then we'll go to rule number 43. Rule number 43 equal to 24A. What is 24A? Advocates Act లో ఎవరి దగ్గర పుస్తకం ఉంది అసలు అడ్వకేట్ యాక్ట్? రైట్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, 24A deals with the disqualification of the advocates. సో ఎన్రోల్మెంట్ ప్రాసెస్లో వస్తుంది ఇది. అంటే ఇఫ్ ఎనీ అడ్వకేట్ ఈజ్ కన్విక్టెడ్ ఇన్ ఎనీ కేస్, మీకు వీడియో కూడా చేశాను, మరి చూసారు లేదో, సప్రెషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఫ్యాక్ట్స్ డెఫినెట్లీ ఇట్ అమౌంట్స్ టు మిస్కాండక్ట్. మీ మీద కేసు నిన్న డిస్కస్ చేశాం కదా, మీ మీద కేసు ఏమన్నా ఉందా అంటే ఏమి రాయాలి? కాదు, ఉండి అప్పీల్లో కొట్టేశారని అప్పుడు లేదని రాయాలా? నిన్నంతా చెప్పింది ఏమైంది? నువ్వు వచ్చావు కదా క్లాస్కి, నిన్నేం చెప్పానమ్మా? నిన్న ఉన్నోళ్ళు ఎవరని చెప్పండి, నిన్న ఉన్నోళ్ళు చెప్పండి ఏం చెప్పాను నిన్న? కేసు లేదనరా. ఇప్పుడు మీ మీద ఏమన్నా కేసులు ఉన్నాయని అడుగుతారు కదా, క్రెడెన్షియల్స్ అంట. అడిగినప్పుడు ఏం రాయాలి? ప్లీజ్ రిమెంబర్, నా మీద కేసు ఉండేది, కింద కేసులో కన్విక్షన్ అయింది, పై కేసులో ఎక్విట్ డిస్మిస్ అయింది, అప్పీల్లో పోయిందని క్లియర్గా రాయాలి. అంతేగాని అక్కడ అప్పీల్లో పోయింది కాబట్టి నా మీద కేసులు ఏమీ లేవు అని రాయకూడదు. నేను నిన్న చెప్పినా అర్థం కాదు ఎట్టారైనా, ఇప్పుడైనా గుర్తుందా? జాగ్రత్త, అటు రాయిబాకు. సో రాజీ పడినా సరే సెటిల్డ్ ఇన్ లోక్ అదాలత్ అని రాయాలి. సెటిల్డ్ ఇన్ లోక్ అదాలత్ ఆర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది లోకల్. అందుకే దీనికి ఎందుకంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ సహజంగా మనం ఏమనుకుంటామంటే కింద కేసులో శిక్ష పడింది, పై కేసులో కొట్టేశారు కాబట్టి కేసు కొట్టేసినట్టేగా. కానీ ఇక్కడ అడిగేది ఎందుకు? క్రెడెన్షియల్స్ అంటే మీ యొక్క క్యారెక్టర్ ఎందుకు అడుగుతారు? అసలు ఏమన్నా కేసులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యావా, ఆర్ యూ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఎనీ కేస్ అని క్లియర్గా అడుగుతారు. అంటే ఏంటి? మన యొక్క క్యారెక్టర్ తెలుసుకోవడానికి, కాండక్ట్ తెలుసుకోవడానికి. ఎందుకంటే అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 8 ఆఫ్ ది ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్, ప్రీవియస్ కాండక్ట్ ఈజ్ 100% రెలవెంట్. మీకు తెలిసిందే కదా, సెక్షన్ 8ఏనా? అది మీరు తెలుసు, నాకు మర్చిపోతున్నాను, పెద్ద సెక్షన్. ఇఫ్ ఐఎమ్ కరెక్ట్ ఇట్ ఈస్ ది సెక్షన్. సరే, సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, టైం అయిపోయింది. రూల్ 43 సేస్
If any advocate is convicted, so in cases of మీకు తెలుసుగా moral turpitude or untouchability offences act or SC/ST offences act, then he should inform the same within 90 days. మీకు లాయర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు, ఎవరో మీ మీద కావాలని SC/ST కేసు పెట్టారు, లేదా నిజంగా మీరు SC/STలో ముద్దాయిలు అయ్యారు, కేసులో శిక్ష పడింది. శిక్ష పడినప్పుడు 24A కింద, సెక్షన్ 24A కింద మిమ్మల్ని డిస్క్వాలిఫై చేయాలంటే ఇన్ఫర్మేషన్ బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ తమిళనాడు ఏపీకి ఎడ తెలుసుద్ది, మీరే కదా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాల్సింది. లేదా మీరు అంత తొందరపడక్కర్లేదు, కానీ మీ మీద కోపం ఉన్నాడు గ్యారంటీగా చెప్తాడు. బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ యువర్ డ్యూటీ టు ఇన్ఫార్మ్ ద బార్ కౌన్సిల్ విత్ ఇన్ 90 days. అయ్యా నా మీద కేసు ఇట్లా ఉంది, ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ అప్పీల్ ఇలా అదైంది అని చెప్పాలి. రూల్ 43. సో ఇఫ్ నాట్, మీరు చెప్పకపోతే యూ విల్ బి సస్పెండెడ్ ఫ్రమ్ ది రైట్ టు ప్రాక్టీస్. అర్థమవుతుందా? రూల్ 43 ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. రూల్ 43 నార్మల్గా ఇంతకుముందు 24A అని చెప్పాం, మీకు ఏదన్నా కేసులో శిక్ష పడితే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి అర్హులు కాదు. కానీ ఇది తెలియాలి. ఎలా తెలుస్తుంది? మీరే చెప్పాలి, మీకే పెట్టే డ్యూటీ. అర్థమవుతుందా? మీరే యూ హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్. కోర్టుకి తెలియదు, మళ్ళీ బార్ కౌన్సిల్కి తెలియపోవచ్చు కదా. దెన్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ రూల్ 44 అని ఎందుకు 90 days ఇచ్చా అంటే, సపోజ్ మీరు ఏదైనా కేసులో కన్విక్షన్ వస్తే యూ గాట్ అ రైట్ టు అపీల్ టు ది బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా. రూల్ 44. సో మీకు ఏదైనా ఇట్లాంటి విషయాలు వస్తే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ అప్రోచ్ ది బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా. సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ వెల్ఫేర్ ఫండ్. ఎక్కువ వెల్ఫేర్ ఫండ్ ఆర్ డ్యూటీ ఇట్లా దీనికి అన్ని మిస్లేనియస్ అంటాం. యాక్చువల్గా 57 ఫైనల్ స్టేజ్కి వచ్చాం, రేపు ఎల్లుండిలో కంప్లీట్ చేసేద్దాం. రైట్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఆఫ్ బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ తమిళనాడు అండ్ పుదుచ్చేరి విచ్ సస్పెండెడ్ 5,970 advocates on 23/3/2019, as well as K.N. Anil Kumar versus Bar Council of India 2020. రైట్. ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్దాం. నిన్నటి కేసులో మీకు గుర్తుందో లేదో మనం ఎందుకంటే యూ కెనాట్ డిమాండ్ లీన్, రైట్ ఆఫ్ లీన్ అంటాం. సపోజ్ మీరు ఇప్పుడు బ్యాంకులో లోన్ తీసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కొత్తగా పెళ్ళయింది, ఇల్లు కొనుక్కోవాలి, డబుల్ బెడ్రూమ్ కొనుక్కోవాలి. దానికి 25 లక్షలు మీకు లోన్ కావాల్సి వచ్చినప్పుడు మీరు బ్యాంకుకి వెళ్తే బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చెప్తారు చక్కగా, ఏమండి మీరు కరోనా టైంలో 2 లక్షల రూపాయలు ఏమంటారు అప్పు తీసుకున్నారు, మీరు కట్టలేదు, ఆ డబ్బులు కడితేనే 25 లక్షలు మీకు లోన్ అవుద్ది, లేదా 25 లక్షలు మీకు లోన్ ఇస్తాము, దాంట్లో 2 లక్షలు కట్ చేసుకుని ఇస్తాము. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ రైట్ ఆఫ్ లీన్. ద బ్యాంక్స్ హ్యావ్ గాట్ ఎ రైట్ ఆఫ్ లీన్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ అడ్వకేట్ హ్యాస్ ఆల్సో గాట్ ఎ రైట్ ఆఫ్ లీన్. కానీ ఆ లీన్ ఎట్లా అంటే యూ హ్యావ్ టు గో టు ద సివిల్ కోర్ట్ అండ్ అంటే మీకు ఎవరన్నా ఫీజు ఇవ్వకపోతే, మీకు రూల్ నెంబర్ 27లో చెప్పాను, when you are finalizing the account of your client, then you can take back your fees. మీ యొక్క ఫీజుని మీరు తీసుకొనవచ్చును, కానీ విత్ హిస్ కన్సెంట్. వాడు ఇవ్వకపోతే ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు గో టు సివిల్ కోర్ట్ ఓన్లీ. రైట్. ఇక్కడ డూ నాట్ ప్రెస్ ఫర్ ద ఫీ. ఆర్డి సక్సేనా వర్సెస్ బలరామ్ ప్రసాద్ యాదవ్ శర్మ. ఆర్డి సక్సేనా వర్సెస్ బలరామ్ ప్రసాద్ శర్మ 2000 ఆల్రెడీ నేను మనం డిస్కస్ చేశాము. సో ఆర్డి సక్సేనా was a lawyer for the Madhya Pradesh State Cooperative Bank. సో అయినా 3 ఏళ్ళు పనిచేశాడు, చాలా కేసులు వచ్చినాయి. కొన్ని కేసుల్లో మనేదో మిస్ వాళ్ళకి నచ్చల, బ్యాంక్ వాళ్ళు దే హ్యావ్ అపాయింటెడ్ అనదర్ అడ్వకేట్. కానీ పాత కట్టలు ఉంటాయి కదా, పాత ఫైల్స్ అని ఈయన దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఏం చేశారు, సార్ ఆ ఫైల్స్ ఇవ్వండి అంటే ఆయన ఏమయ్యా, మీరు నాకు 97,100 రూపాయలు, యూ హ్యావ్ టు పే ఎ ఫీజ్ ఆఫ్ 97,100 టు మీ. సో అన్లెస్ యూ పే ద ఫీ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ బ్యాక్ ది సో కాల్డ్ కేస్ ఫైల్స్ అని లెటర్ రాసి పంపించాడు. బట్ క్లియర్లీ సేస్ ఆర్డర్ 3 రూల్ 4 ఏంటది? వకాలత్. So when you file the wakalat, please remember the plaintiff has got every right to appoint another advocate. Order 3 rule ప్రకారం ఎంతమందినా పెట్టుకోవచ్చును. సో no lien, no right of lien. Only thing is you have to file a civil case against MP Madhya Pradesh State Cooperative Bank for your fees. మీకు రావాల్సిన ఫీజు కోసం సివిల్ కేసు వేసుకోవడం తప్పితే మీకు కట్టలు తిరిగి ఇవ్వాల్సిందే. ఇదనమాట.
There is another case, C.V. Sudhindran. C.V. Sudhindran and others versus Divine Light School for Blind and others 2008. So Sudhindran versus Divine Light School for Blind and others 2008. Please remember, Karnataka High Court held that Wakalatnama can be withdrawn by client at any time. ఇది ఆల్రెడీ మనకు చెప్పాం. సో క్లయింట్ ఎప్పుడైనా సివి సుధీంద్రన్ వర్సెస్ డివైన్ లైట్ స్కూల్ ఫర్ బ్లైండ్ అండ్ అదర్స్. 30 నిమిషాలు అయిపోయిందమ్మా. సో ఈ వీడియో వినండి, వింటే రాసుకోండి అర్థం. సో ది కర్ణాటక హైకోర్ట్ క్లియర్లీ స్టేటెడ్ దట్ ద క్లయింట్ హ్యాస్ గాట్ అథారిటీ టు విత్డ్రా ద వకాలత్ ఫర్ ఎనీ టైమ్. సో ఎప్పుడైనా ఒక లాయర్ని తీసేసుకుని వేరే లాయర్ని పోయి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇర్రివోకబుల్. అంటే మీరు ఒకసారి ఒక లాయర్కి వకాలత్ ఇచ్చినంత మాత్రాన అది మీరు తీసుకోవడానికి లేదు, అనుకోవడానికి లేదు. ఎప్పుడైనా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. నో. ఇంకో కేసు కూడా ఉంది, కర్ణాటక పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ కార్పొరేషన్ వర్సెస్ ఎం రాజశేఖర్ అండ్ అదర్స్ 2016. దీనిలో కూడా క్వశ్చన్ టు డిసైడ్ ఈజ్ whether వకాలత్నామా by the new advocate is to be accepted in the absence of the NOC of the advocate. Rule 39 ఏం చెప్తుంది? there should be NOC. NOC లేకుండా యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా లేదా? ఆల్రెడీ దీనికి రిప్లై నేను మీకు చెప్పాను. కోర్ట్ ఈజ్ నాట్ బాదర్డ్ అబౌట్ NOC. whether any advocate files వకాలత్, yes, court will allow him. కానీ ది ప్రొఫెషన్ ఎథిక్స్ విల్ నాట్ అలవ్ యూ. ఎందుకంటే ఇద్దరు మన ఒకటే జాతి కాబట్టి అతనికి ఇబ్బంది పెట్టకూడదు అనే ఉద్దేశం చెబుతారు. రైట్. సో దీస్ ఆర్ ది కేస్ లాస్ రిలేటింగ్ టు రూల్ నెంబర్ 39. సో వీ హ్యావ్ డిస్కస్ రూల్ నెంబర్ 42, ఐ థింక్ 44. టుమారో విల్ డిస్కస్ రూల్ నెంబర్ 45 అండ్ అదర్స్. ఆల్మోస్ట్ రేపెల్లులో కంప్లీట్ అయిపోతుంది. విత్ దిస్ ఐఎమ్ స్టాపింగ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వీఆర్ స్టాపింగ్. ఎవరైనా మెసేజ్ అని పెట్టినాయా బాబు? బాగుంది బాగోలేదని కాకుండా సార్ ఐ గాట్ ఎ డౌట్ అని అలాంటిది ఏదైనా పెట్టండి. ఊరికి నేను పురాణ కాలక్షేపం చేసినట్టు ఎట్లాగయ్యా మీకు? రైట్. ఐఎమ్ స్టాపింగ్.